माधुर्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसोनवे कटाक्षणलक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेण सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनः सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तसन्तारपातकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्या जामातरं मुनिं। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं गुणैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवि दीप्तये। ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषड्गोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழிதினாடென்னும் பெண்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருணலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியிடையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடவோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வாந்திகிழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்று முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையம் நெய்யாமயன் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார்திய திருவடிகளே திருமகனார் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఇందాకటి నుంచి రామకృష్ణ కులాచార్య స్వామి వారు చెప్పినట్లుగా గోష్ఠిని చూస్తుంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. కొంచెం రాగం జోడించండి అంటే ఏదో కొంచెం జోడిస్తారు అనుకున్నా. ఎంత రాగమయంగా ఎంత అద్భుతంగా చదివారండి ధర్మారావు గారు. అసలు చాలా బాగుంది. మీరు ఇంకా ఎలా పాడేవారు ఎలా చేసేవారు అనిపించింది అనమాట ఆ ఎత్తుగడలు అవి అన్నీ చూసినప్పుడు. అలాగే మరొక పుష్పం వికసించింది అన్నట్లుగా లక్ష్మి గారు చక్కగా చూడకుండా చదవడం అనేది అంటే దినదినాభివృద్ధి అనేటువంటి ఒక కమలం వికసించడము అనేది ఎలా క్రమ పరిణామాన్ని పొందుతోంది అనేది మన గోష్ఠిలో మనకి అడుగడుగునా కనిపిస్తోంది. ఇప్పుడే కొత్తమ్మ అన్నవారు కూడా చక్కగా చదివేటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. వీటన్నిటికీ కూడా నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క కరుణా కటాక్షం ఇది ఎంత బాగుంది. ఎందువల్ల ఈ పాసురాలు ఎంత తీయగా ఉంటాయండి అని అంటే మన మాటల్లో కంటే కంబనట్టాళ్వాన్ మాటల్లో ఎంత బాగుంటాయో ఆ పాసురాలు చెప్పారండి శటగోపరందాదిలో. ఉయిరురుక్కుం ఉక్కుణరు ఉరుక్కుం ఉడలత్తినుళ్ళ செயறிருக்கண்டனந்தீங்குருக்கும் திருடி திருடி தயிருக்கும் நெய்யுண்டா நடிச்செடகோபன் செந்தோடையருக்கும் பொருணர் குருவே
ఇవాళ మనం పొందిన ఆనందానికి రచించిన కమ్మనాట్వాన్ని రచించినటువంటి పాసురమా అన్నట్లుగా ఉంటుంది ఈ పాసురాన్ని చూడండి. కృష్ణావతారంలో రేపల్లలో ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి దినం పెరుగు నెయ్యి దొంగిలించడం అనేటువంటిది చాలా ఒక పెద్ద ఉద్యోగం. ఆయన ఉద్యోగం అది. మరి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క ఉద్యోగం ఉంటుంది. ఆయన ఉద్యోగం అది. తెల్లారేటప్పటికి వెళ్ళిపోవాలి, ఇళ్లలోకి ప్రవేశం చేయాలి, తినేయాలి, తాగేయాలి అని. అలాంటి ఆయన యొక్క శ్రీపాద స్థానీయులు మన నమ్మాళ్వారు. ఆ కవితా వైభవం చెప్పడంలో నమ్మాళ్వారు కృష్ణ భక్తులు అని చెప్తారు, మామూలుగా అయిపోతుంది. అలా కాదండి, వెన్నని నెయ్యిని ఆరగించేటువంటి ఆ నవనీత చోరుని యొక్క పాదద్వంద్వాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి వారు. రెండోది, ఆ తామ్రపర్ణి నది ఆ ఊళ్ళో ఎలా ఉంటుందిటండి, పరిమళంలోనేమో చందనంతో పోలి ఉంటుందిట, ఆస్వాదనలోనేమో చక్కెరలో పోలి ఉంటుందిటండి. అలాంటి తామ్రపర్ణి నది గల తిరుక్కురుగూరులో అవతరించిన నమ్మాళ్వార్ల శ్రీ సూక్తులో అనుసంధానం చేసే వారికి ఆనందం. నా కమ్మనాట్వాన్ని చెప్తున్నారు, అనుసంధించే వారికి ఆనందం, వినేటువంటి వారికి ఆనందం, అనుసంధిద్దాం అనుకునే వాళ్ళకి ఆనందం. అది అబ్బా ఎంత బాగున్నాయి, ఎంత బాగా చదువుతున్నారు, ఎంత బాగా చదువుతున్నారు అన్నట్లుగా మన దోషాలన్నిటినీ కూడా సెయిర్ ఉరుకొండ నమ్ ఉడలత్తిన్ ఉళ్ళ తీంగు ఉరక్కుం అంటారు. మనలో ప్రవేశించి మనలో ఉన్న దోషాలన్నీ పోగొడతాయి. మనం చదవలేదే అని బెంగ మనకు అక్కర్లేదండి. చదివేది శ్రద్ధగా వింటే చాలు, గోష్ఠిలో మనలో ఉన్న పాపాలన్నీ పోతాయి. ఎంత గొప్ప అభయహస్తం ఇచ్చారో చూడండి. అలాంటి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క మధురమైనటువంటి పాసురాలని అహమహమిక, నేనంటే నేను అంటూ అందరూ ముందుకు వచ్చి చాలా చక్కగా నేర్చుకుంటున్నారు. అలా అభ్యాసాన్ని స్వామి చేయిస్తున్నారు. ఆ అభ్యాస తరగతులను డీన్ గారు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇంత గోష్ఠికి, ఇన్ని వందల మందికి ఇంత దివ్యానందాన్ని కలిగిస్తున్నారు నమ్మాళ్వార్ల యొక్క అనుగ్రహము చేత. వారు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమలి 3వ పత్తు 7వ తిరువాయిమలిలో మనం 3వ పాసురంలో సగం చెప్పుకున్నామండి నిన్న. ఒకసారి పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుని పూర్తి చేసుకున్నాం. నాదనై జాలముం వానముం ఎత్తుం நரும் துழாய் போதனை பொன்னடும் செக்கரத்து எந்தை பிரான் தன்னை பாதம் பணிய வல்லாரை பணியும் அவர் கண்டீர் போதும் பிறப்படை தோறும் எம்மை ఆళుడయ్యార్గళే. ఇందులో మనము 7 వ్యాఖ్యానంలో 246వ పేజీలో మరి ఇద్దరు జీయర్ల యొక్క విషయాన్ని చెప్పుకుంటూ ముగించాము. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు మొదలు పెడతాము. 246వ పేజీ. ஓதும் இத்தியாதி பிறந்தான் செத்தான் என்கிற உபதேசம் మాత్రமான జన్మం అమయం ఇది పెరిగి ఎన్నుదల్. ఏ జన్మ అయినా సరే అనడానికి ఈ వాక్యాన్ని ఇచ్చారండి. జన్మించి కొన్నేళ్లు బ్రతికి వెళ్ళిపోవడం వేరండి, జన్మిస్తూనే వెళ్ళిపోవడం అనేది వేరు. అది ఏ జన్మ అయినా సరే అంటున్నారు మనకి నమ్మాళ్వారు. అంటే ఏ పుట్టుకైనా సరే మాకు భాగవత భక్తి ఉండాలి. అందుకే శాస్త్రங்களிலே நிஷித்தத்தையோபாதி போரிகர జన్మంகளில் అవకాశం దూరం ఎన్నవమాం. శాస్త్రం అయ్యో ఇది కూడా జన్మైనా అనేటి జన్మైనా సరే అందులో నాకు భాగవత భక్తి ఉంటే చాలు. అంటే ఎప్పుడైనా సరే భగవంతుని యొక్క భక్తులని సేవించేటువంటి ఒక మంచి భావాన్ని నాకు అనుగ్రహించు తండ్రి. எம்மையாளுடையார்களே அடியார்கள் குழாங்களும் என்னும் அந்தமில் பேரும் பத்திடியரோடு இருந்தமை என்னும் ஒரு దేశ విశేషத்திலே అడుమై செய்வதற்களிக்கிறே. మామూలుగా మనం చేసేటువంటి సేవ అడియారుగల్ కుళాంగళై ఉడనుకోవడం ఎందుకలో అని అస్తమానం అనుకుంటున్నాం కదండి. ఎప్పుడు భాగవత గోష్ఠిలో నన్ను చేరుస్తావు తండ్రి అనేటువంటిది. ఆ భాగవత గోష్ఠి అంటే నిత్య సూర్యుల గోష్ఠి అని ఒక అర్థం ఉందండి. భూలోకంలోనే నిత్య సూర్యుల్లా వెలుగుందే
ఆచార్యోత్తముల యొక్క గోష్ఠిలో నన్ను అన్వయింపచేయి అనేటువంటి ఒక విశేష అర్థం. భాగవతోత్తముల గోష్ఠిలో అన్వయించడము అనేటువంటిది. అత్తై ఇంగే కొళ్ళక్కడవరిగల్ ఇవర్గల్, ఇంగే ఈ భూలోకంలోనే ఎక్కడో ఎప్పుడో మోక్షానికి వెళ్ళాక కాదండి, నా చుట్టూనే అటువంటి భాగవతోత్తముల దర్శనం నాకు కావాలి. దేవానాం దానవానంచ ఎన్ను పొదువాన శేషిత్వమిరేయమనదు మయర్ వరమదిలం మరళి విశేష కటాక్షం పెద్ద ఎన్ పోల్వార్క్ శేషిగల్ ఇవర్గళిరే. దేవానాం దానవానాంచ సామాన్యం అది దైవతం. దేవతలకి మా దానవులకి కూడా అందరినీ పరిపాలించేవాడు పెరుమాళ్ళే అని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ పెరుమాళ్ళని సేవించే భాగవతోత్తములే నాకు నేను సేవింపదగినటువంటి వారు. ఎమ్మై ఆడువారు, నన్ను పాలించేటువంటి వారు, నా జీవితాన్ని నడిపించేటువంటి వారు అని చెప్పి భగవద్భక్తుల గురించే చెప్తున్నాడు. చెప్పినప్పుడు సాధారణంగా మనకు ఒక డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది. ఈ వరుగుళ్ళవై பார்க்க వండాదపడిరే భగవత్ ప్రభావత్తై పార్కాలు ఇరుపదు. ఏమండి, మన చుట్టూ ఉన్న భాగవతోత్తముల్లో దోషాలు లేవా? మనకి ముందు దోషాలే కనపడతాయి, వారిలో ఉండే గుణాలను చూడలేము. అదిగో మొన్న ఆయన అక్కడెక్కడో తింటుంటే చూసా, ఇదిగో ఆయన ఇక్కడ ఎవరితోటో మాట్లాడుతుంటుంటే చూసా. ఇలాంటివే ముందు మనకి కనిపిస్తాయి. దానికి చెప్తున్నారనమాట. దురాచారోపి ఒక మహాభారతంలో ఒక శ్లోకాన్ని చెప్పారు. దురాచారోపి సర్వాసి కృతజ్ఞో నాస్తి కప్పుర సమాశ్రయేదాదిదేవం శ్రద్ధయా శరణం యది నిర్దోషం విద్దితం జంతుం ప్రభావాత్ పరమాత్మనః. భాగవత శేషత్వం యొక్క వైభవాన్ని ఇందులో చేస్తున్నారు. ఏదైనా తన్మయ్యుండానాలం, వాళ్ళలో మీకు ఏదైనా దోషం కనపడిందే అనుకోండి, అది మీరు చూడడం అలవాటు చేసుకోకండి. వారిలో ఏ గొప్ప లక్షణం ఉంది అది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. అవనై ఆశ్రయిస్తానాగిల్ ఇవనై నిర్దోషనాగ ప్రతిపత్తి పన్న వేణం. పెరుమాళ్ళని ఆశ్రయించారు కాబట్టి వారు నిర్దోషులే. మనం తీసుకోవలసినది అంతవరకే. ప్రతి దాంట్లోనూ మంచి చెడు ఉంటాయండి, దాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవడంలో ఉంటుంది. ఏ లౌకికంగా కూడా అంతే. ఏ ఫోన్లో ఉన్నాయనుకోండి, పిచ్చి పిచ్చి చూసేవారు పిచ్చి పిచ్చి చూస్తూ ఉంటారు. పెద్దల ఉపన్యాసాలు అవి పెట్టుకుని వినేవాళ్ళు అవి వింటూ ఉంటారు. ఎవరికి ఏది కావాలో అది వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. అలా మనకేది కావాలి, దాన్ని మంచిగా ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి. ఏదేనం తన్మయ్యుండానాలం అవనై ఆశ్రయిస్తానాగల్ ఇవనై నిర్దోషనాగ ప్రతిపత్తి పన్ను వేయడం దోషం కడక్కచ్చేదే నిర్దోషనాగ నినైక వేణుగరదెన్నెల్ ప్రభావాత్ పరమాత్మనః. ఒకవేళ వాళ్లలో దోషమే ఉన్నా పెరుమాళ్ళని ఆశ్రయించడం వల్ల వాళ్ళ దోషాలని పెరుమాళ్ళు పోగొడతారనే నమ్మకం నీకుండాలి ముందు. వాళ్ళకు కాదు ఉండడం. వారు భగవంతుడిని ఆశ్రయించారండి, అందువల్ల వాళ్ళు మహానుభావులు, పరమాత్మ వారి దోషాలు పోగొట్టాడు అనే నమ్మకం ముందు నీ మనసులో ఏర్పాటు చేసుకో. ప్రభావాత్ పరమాత్మనః, ఇది పరమాత్మ యొక్క ప్రభావము, అందువల్ల వారు సచ్చీలురు అని తెలుసుకో. பின்பு இவனை குறைய நினைக்கையாவது இவனை சித்தனாக்குக்கைக்கு ஈடான சக்தி அவனுக்கில்லை ఎన్నో భగవత్ ప్రభావத்தை కురయ్య నినక్కయ్యామిరే. ఇదో మాట చెప్పాను. నువ్వు గనక అలా చూడకపోతే పరమాత్మకి ఒకడిని బాగు చేసే శక్తి లేదు అని నువ్వు అనుకున్నట్లు అర్థం. అవతలవాడు పరమాత్మ శక్తి చేత బాగుపడతాడు. అది నువ్వు గ్రహించకపోతే నీకు పరమాత్మ మీదే విశ్వాసం లేదు అని అర్థం వస్తుంది. అందుకని తనను ఆశ్రయించిన వాడి యొక్క దోషాలు ఆయనే పోగొడతాడు అనే విశ్వాసం నీకే లేదేమో అనిపిస్తుంది. వీర పిళ్ళయ్యం పాలిగై వాళి పిళ్ళయ్యం ఎన్ ఇరువరు, ఇద్దరున్నారండి. వీర పిళ్ళ పాలిగై వాళి పిళ్ళ అనేటువంటి వారు. జియ్యర్ శ్రీపాదత్తుకు ఏకాంతరాయ్, వాళ్ళిద్దరికీ కూడా నంజయ్యర్ అంటే చాలా ఇష్టం అంటాడు. వారి దగ్గరికి వచ్చేవారట. ఆ వచ్చినప్పుడు
தங்களிலே செறிந்து போந்தார்களாய் தேசாந்தரம் போன விடத்தே వెరుపుండాయ్ తంగళిల్ వార్తై సొల్లాదే ఇరుక్క. వాళ్ళిద్దరికి ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళకి పడదుట. ఇద్దరు నంజయ్యరికి శిష్యులు, కానీ వాళ్ళిద్దరికి ఒకరంటే ఒకరికి పడదు. ఇద్దరు ఆ ఆచార్యుల వారు వచ్చేలోపు ఇద్దరు వచ్చేవారు. ముందు ఒక ఆయన వస్తాడు కదా, ఆ వచ్చేటప్పుట వచ్చేసాడేమో, వచ్చి కూర్చుని ఉంటాడు అనుకుంటూ వచ్చేవాట ఆయన. అబ్బా వీడొచ్చి కూర్చున్నాడు రా బాబు, వీడు సిద్ధమయ్యాడు అనుకుంటూ వచ్చేవాడట ఆయన. ఆ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎడమొహం పెడమొహం పెట్టుకొని తెచ్చాడులే ఎన్ని పుస్తకాలు మోసుకొచ్చాడు పెద్ద చదివేసేవాళ్ళలాగా అని ఈయన అనుకునేవాట. ఏదో ఒక్క పుస్తకం వేసుకొస్తాడు సర్వజ్ఞుడు అన్నట్టు అని ఆయన అనుకునేవాట. ఇలాగ చూసుకున్నంతసేపు ఒకళ్ళనొకళ్ళు మనస్సులో నిందించుకోవడమే తప్ప హాయిగా పలకరించుకోవడం కానీ, నవ్వడం కానీ, మాట్లాడడం కానీ ఏమీ ఉండేది కాదుటండి. సరే గురువు గారు వచ్చాడు, ఇద్దరు శ్రద్ధగా లేచేవారు, నిలబడేవారు, దాసోహం పెట్టేవారు, అన్నీ చేసేవారు. ఇవన్నీ గమనిస్తున్నట్టండి వారి ఆచార్యుల వారు. అప్పుడు ఆయన దేశాంతరం పోన విడతే వెరుపుండాయ్ తంగళిల్ వార్తై సొల్లాదే ఎరుక్క. గురువు గారు పరోక్షంలో ఇద్దరు ముఖాలు మార్చుకొని ఒకళ్ళనొకళ్ళు కళ్ళురిమి చూసుకుంటూ వేళ్ళు విరుచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. గురువుగారు వచ్చేటప్పటికి ఆహా భక్తిగా లేచి నిలబడితే అప్పుడు ఎవరికళై పార్త్, వాళ్ళకి తెలియదు కానీ వీళ్ళ లక్షణాలన్నీ ఆచార్యుల వారు గమనిస్తూనే ఉన్నారటండి నంజయ్యర్ గారు. పెళ్ళైగాళ్ నాయనలారా అని పిలిచారటండి, అంత చక్కగా ప్రేమగా. నాయనలారా అర్ధకామంగళ్ త్యాజ్యమల్లామయ్యో, మీకు తెలీదా అర్ధము కామము వదిలిపెట్టేయాలి. కామము అంటే కోరిక అని అర్థము. మీలో ఎలాంటి కోరికలు ఎక్కువైపోతున్నాయి? కక్షని పెంపొందించేటువంటి కోరికలు ఎక్కువైపోతున్నాయి. వీటిని మీరు తగ్గించుకోలేరా? ఎందుకన్నారో వాళ్ళకి అర్థమైపోయిందనమాట. మీరు ఇలా ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళు మూతి తిప్పి మూపు తిప్పి వేళ్ళు విరిచి కళ్ళురిమి ఏమిటి ఈ పనులు, వీటిని మీరు తగ్గించుకోలేరా? భగవద్ విషయం ఆరాట్టొప్పిరాట్టాయో, భగవద్ విషయం అంత సామాన్యమైనదా? శక్తి ఉండి లేనిదా? చేయగలిగినదా? దాని దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మీరు మారిపోవాలి. ఆ పరమాత్మ యొక్క విషయానుభవం పొందేటప్పుడైనా మీలో అహంకారాదులన్నీ పోవాలని మీకు తెలియదా నాయనా అనేటప్పటికీ ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவனும் தங்களிலே வார்த்தை சொல்லாதே వెరెత్తెరెక్కదు ఎన్న. ఒక శ్రీ వైష్ణవును చూచి ఆదరంగా లేచి దాసోహం పెట్టి పలకరించి అలా గనక చేయకపోతే మీలో ఐకమత్యం ఎప్పుడు వస్తుంది? మీరు నేర్చుకున్నటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం ఎప్పుడు వస్తుంది? ముఖ్యంగా వినడం కాదండి, విన్న వాటిని జీవితంలో ఆచరించే ప్రయత్నము చేయాలి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అది. ఒక విషయాన్ని తెలుసుకున్నాము, ఒక మంచిని అంటే ఆ మంచిని మనం ఆచరించగలగాలి. సహజం, అందరికీ శత్రువులు ఉంటారండి. ఆ శత్రుత్వం మనకి లేకపోయినా మనం అంటే పడని వాళ్ళు బోళ్ళు మంది ఉంటారు. ఇది ప్రపంచం. మనని చూసి అసూయ పడేవాళ్ళు బోళ్ళు మంది ఉంటారు. ఇక్కడ ఈయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది అందరం నేర్చుకోవాలి. వాళ్ళని తలుచుకున్నప్పుడు నీ మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉండాలి. తలుచుకోగానే ఒక్కసారి ఆ కోపం వచ్చేసి వాళ్ళు ఇలా చేశారు ఇవన్నీ ఒక సినిమా రీల్లా తిరిగిపోతూ ఉంటాయి. అలా కాకుండా వాళ్ళని చూసినప్పుడు ఓహో అని ఒక నవ్వి ఊరుకోగలిగినంత మానసిక పరిణతి నీకు రావాలి అని నంజయ్యర్ గారు శిష్యులకి చెప్పారు. ఇది వారిద్దరికీ చెప్పింది కాదండి, మనందరికీ చెప్పినటువంటిది. ఇవి మనకి నిత్యం జీవితంలో ఎదురుపడుతూ ఉంటాయి. మన ఎదుగుదలను చూసి ఈర్ష్యపడేవాళ్ళు, మన గురించి ఎక్కడెక్కడో ఎన్నెన్నో పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడేవారు మనకి ఎదురు పడగానే వారన్న మాటలే మనకు గుర్తొస్తాయి.
అది రాకుండా చేసుకునే స్థితిని నువ్వు పొందు. అంటే నీ మనస్సుని సంయమనంలో పెట్టుకొని నంజీయర్ వారు అద్భుతమైనటువంటి ఒక సందేశాన్ని లోకానికి అందించారు అని ఇరువరం ఉజందిరిందో తెండనిట్టు సంగతరాయ్ పోనార్గల్ ఆయన అలా చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళలో అద్భుతమైనటువంటి మార్పు వచ్చింది. తర్వాత రోజు నుంచి ఒకళ్ళ కోసం ఒకళ్ళు ఎదురు చూడడం మొదలు పెట్టారు. రాగానే దాసోహాలు పెట్టడం మొదలు పెట్టారు. ఏమండి నిన్నటి పాఠం మీరు చూసుకున్నారా అంట, అదెంత బాగుందండి, ఇదెంత బాగుందండి అని మాట్లాడుకోవడం మొదలు పెట్టారట వారు. అలాంటి పరిణతి రావాలి అని అంటున్నారు ఈ నంజీయర్ గారు ఈ వ్యాఖ్యానంలో. అంటే భాగవతోత్తములు ఎలాంటి వారైనప్పటికీ వారి దోషాలని మనం వేలెత్తి చూపకూడదు. వారిలో ఉండే భగవతత్వ ఆరాధననే మనం గమనించాలి అనేటువంటిది భాగవతోత్తముల వైభవం కదండి. ఈ దశకం అంతా కూడా పూర్వార్థం అంతా పెరుమాళ్ళది, ఉత్తరార్థం అంతా భాగవతోత్తములది. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నారనమాట 3వ పాసరంలో. నాదనై జాలముం వానముం ఎత్తుం நரம் துழாய் போதனை பொன்னெடும் செக்கரத்து எந்தை பிராந்தன்னை பாதம் பணிய வல்லாரை பணியும் அவர் கண்டீர் போதும் பிறப்பிடைதோறு எம்மையாளுடையார்களே. 4 உடையாரந்தாடையன் கண்ணிகையன் உடை நாணினன் உடையார் பொன்னூலினன் பொன்முடியன் மத்தும் பல்கலன் நடையா உடை திருநாரணன் தொண்டர் தொண்டர் கண்டீர் இடையார் பிறப்பிடை தோறு எமக்கு எம் பெருமக்களே. உடையார் அந்தாடையன் கண்ணிகையன் உடை நாணினன் உடையார் பொன்னூலினன் பொன்முடியன் மத்தும் பல்கலன் நடையா உடை திருநாரணன் தொண்டர் தொண்டர் கண்டீர் இடையார் பிறப்பிடை தோறு எமக்கும் ఎం పెరుమక్కళే. దీనికి ప్రతిపదార్థాన్ని తెలుసుకుందాం. 4వ పాసురాన్ని. ఎమక్కు పెరుమక్కళ్, నాకు పెద్ద ప్రభువులు. పెరుమక్కళ్ళు అంటే గొప్ప ప్రభువులు. ఎలాంటి భాగవతోత్తములు? నాకు గొప్ప ప్రభువులు. ఆఖరి పదం పెరుమక్కళ్, గొప్ప ప్రభువులు అనేటువంటిది. ఎలాంటి వాళ్ళు? పాసురంలో మొదటి 2 లైన్లు స్వామిని వర్ణించాలి కదా, వర్ణిస్తున్నారు. ఉడయ్యారంద, నడుములో చక్కగా పెట్టుకున్న అడయ్యన్ వస్త్రము, ఆడై చక్కటి వస్త్రం, పీతాంబరాన్ని నడుంకి కట్టుకున్నాడు. పీతాంబర శోభని మనకి ఎక్కడెక్కడ వర్ణిస్తారండి. ఆ అద్భుతమైనటువంటి వస్త్రాన్ని ధరించినటువంటి స్వామిని మనం మొట్టమొదటిలో కూడా చెప్పుకున్నామే, వ్యాఖ్యానంలో వస్తుంది, అక్కడ చెప్పుకుందాం. అలాంటి పీతాంబరధారి కన్నిగయ్యన్, వస్త్రం ఒక ఆభరణం అండి. ఆ వస్త్రం కూడా ఆభరణమే. అందువల్ల మంచి వస్త్రాలు కట్టుకొని నలుగురు చూడడానికి అర్హత కలిగేలా ఉండడం కూడా ఒక ఆభరణాన్ని ధరించినట్లే. కొంతమంది ఉంటారు చూడండి, లౌకికంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు కోటీశ్వర్లే అవుతారు, లక్షాధికారులే అవుతారు. ఎప్పుడు మాసిపోయిన బట్టలు కట్టుకుని, బట్టలే లేనట్టు చిరుగులు ఏవో ఒకటి తొడుక్కుని, నలుగురు వస్తున్నారంటే మరీ చిరుగులు కట్టేసుకుని ఏమీ లేదురా వీళ్ళకన్నట్లుగా ఇలా ఉండే జీవాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయండి. మీకు ఎదురయ్యాయో లేదో కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కొంతమంది. ఒళ్ళంతా బట్టలు నగలు పెట్టేసుకోక్కర్లేదు, శుభ్రమైన వస్త్రాలు కట్టుకొని మనం ఆచార్య పురుషుల్ని సేవిస్తూ ఉంటాము. ఆ పట్టు వస్త్రాలు ఇంత ఇంత అంచులవి, అటు పెరుమాళ్ళకి ఎలా కడతారో అటు వాళ్ళు కూడా అలా ధరింపచేసి దాన్ని చక్కగా బిళ్ళగోచి పెట్టుకుని పైన కండువాకి ఆ అంచంతా వచ్చేలాగా నడుం చుట్టూ కట్టుకుని ఉండే ఒక భాగవతోత్తముండే ఒక ఆచార్యుణ్ణి ఊహించుకోండి. ఈయన ఎంత చక్కగా కట్టుకున్నారో. పైగా ఇప్పుడు చూడండి అన్ని రంగుల్లో వచ్చేస్తున్నాయి. పూర్వం అయితే ఏదో పట్టు పీతాంబరాలే అనేవారండి.
ఇప్పుడు అలా కాదు, అన్ని రంగుల్లోనూ ఇంత అచ్చులతోటి మంచి మంచి పంచెలు వచ్చేస్తుంటే మనకే ఇలా అనిపిస్తే సాక్షాత్తు పీతాంబరధారి శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క సౌందర్యం చెప్పాలా? అదే ఒక పెట్టని నగ. వ్యాఖ్యానంలో ఒక అందమైన మాట అంటారు, నడుం పూసిందా అన్నట్లు ఉంది అంటారు. నడుము అనేది ఒక కొమ్మ అయితే ఆ కొమ్మ పువ్వుల్ని పూస్తే అది పట్టు పీతాంబరం అయింది. ఎంత పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి. అంత అందంగా ఉన్నటువంటి పీతాంబరాన్ని కట్టుకుని కన్నెగయ్యన్ కంఠాభరణాలు వేసుకున్నాడు, మెడ నిండా ఆభరణాలు పెట్టుకున్నాడు. మెడలో పెట్టుకునేటువంటి దాన్ని కన్నెగై అంటారనమాట. ఉడైనాణినన్, ఈ పట్టు పీతాంబరం కట్టుకున్న తర్వాత దాని మీద మొలత్రాడు ధరించాడు. ఈ మొలత్రాడు అనేది పట్టు పీతాంబరంకి సపోర్టుగాను ఉంటుంది, అలంకారంగా కూడా ఉంటుంది. మనకి చిన్నప్పుడు పద్యం నేర్పించేవారు, చేత వెన్న ముద్ద చెంగల్వ పూదండ బంగారు మొలతాడు పట్టుదట్టి అని. ఆ బంగారు మొలతాడిని కట్టేటప్పటికి ఎంత అందంగా ఉన్నాడా అనిపిస్తుంది అనమాట. చంటి పిల్లల్ని మనం ఆ దృశ్యంతో ఊహించుకుంటే మనసు పరవశిస్తుంది. పొడయ్యార్ పొన్నోలినన్, ఒకవైపు మెడలో పైనుంచి ఇలా యజ్ఞోపవీతం మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. నూళ్ళంటే యజ్ఞోపవీతం అని, అదే మనకి అమర్నాథ్ పురాణంలో కూడా ఆయన వర్ణిస్తారు. సరే, పొన్ముడియన్, బంగారు కిరీటం పెట్టుకున్నాడు. ఇందులో మనకి 2 పాయింట్స్ వచ్చాయి. వెంటనే మీరు ఆన్సర్ చెప్పేస్తారు అడిగితే, నేను అడగట్లేదు కానీ. ఒకటి కిరీట కాంతి, ఒకటి నడుము కాంతి. వెంటనే పాసరం గుర్తొచ్చేస్తుంది అనమాట. పొన్ముడియన్, బంగారు కిరీటం కలవాడు, మత్తుం పల్కలన్, అబ్బా చెప్పలేమండి ఎన్ని ఆభరణాలు పెట్టుకున్నాడో, అన్ని ఆభరణాలు. అసలు మన వాంగ్మయం వర్ణిస్తుందండి, ఒకప్పుడు పువ్వులు అద్భుతంగా పెట్టుకోవడం, నగలు అద్భుతంగా వేసుకోవడం మగాళ్ళకే ఉండేది. మనకి రాజాది రాజుల్ని చూపిస్తారు కదండి, ఇంతెంత కుండలాలు, ఇంతెంత కిరీటాలు, మెడలో ఇక్కడొకటి 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 హారాలు. అది ఒక రాజులకే కాదండి, మొత్తం పురుషులంతా అలాగే అలంకరించుకున్నారు. ఇవాళ స్త్రీలు ఏ అలంకారాలు చేసుకుంటున్నారో అవన్నీ ఒకప్పుడు పురుషులే చేసుకునేవారు. జుట్టు కూడా పెద్ద పెద్ద అర్జునుడిని భారతం వర్ణిస్తుందండి. యమునా తోయాల్లో పోటీ పడేటువంటి కేశపాసం కలిగినటువంటి జుట్టులో స్నానం చేయడానికి ఇలా అన్నప్పుడు ఆ పువ్వులన్నీ అలా పడ్డాయి అని వర్ణిస్తుంది. అంటే అంత కేశపాసంలో పువ్వులు ఏదో ఆడవాళ్ళ అదృష్టం కొద్దీ వాళ్ళు వదిలేశారు కాబట్టి వీళ్ళకు కొన్ని దక్కాయేమో, లేకపోతే ఏమో ఇప్పటికీ పోటీగానే. ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడండి, లేటెస్ట్ గా మగాళ్ళు కూడా పెద్ద పెద్ద హారాలు వేసుకుంటున్నారు. మీకు యాడ్స్ అవి కనిపిస్తున్నాయి, వాళ్ళని చూపిస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద హారాలు మగవాళ్ళు వేసుకోవడం అనేది. అలాగే డప్పాల కాలం అనేక ఆభరణాలు, నడయ్యా ఉడై తిరునారణన్, ఇవన్నీ సహజంగా ఉన్నటువంటి వాడు తిరునారణన్. తిరు, ఈ పాసురంలో ఈ పదం చాలా ముఖ్యమైనది. తిరు, శ్రీమత్ నారాయణుడు, అమ్మతో కూడిన నారాయణుడు. ఎందుకు ఆ పదం ముఖ్యమన్నామంటే, అమ్మకి ఎన్ని నగలు పెట్టుకుందో పోటీగా పరాశర భట్టర్ వారు మనకి అనుగ్రహిస్తారు శ్రీ గుణ రత్న కోశంలో, వ్యాఖ్యానంలో అది కూడా వస్తుంది మనకి. అందువల్ల తిరునారణన్ తొండర్ కండేర్, భక్తుల వరకు ఆగట్లేదు, భక్తులం మేము. తద్భృత్య భృత్య పరిచారక భృత్య అని కదా చెప్పుకుంటున్నాం. ఆ మొదటి తరమే అవక్కర్లేదండి, వాళ్ళ శిష్యులైనా సరే అటువంటి భక్తులు ఇడయ్యార్ పెరప్పు, నిరంతరమైన జన్మలు. మన జన్మల ఒక్క క్షణం ఖాళీ ఉండదండి. ఈ శరీరంలోంచి వెళ్ళిపోతూనే డమ్మని ఇంకో శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతుంది, అది అవుతూనే ఇంకో శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతుంది, అది అవుతూనే ఇంకో శరీరంలో. ఇడయ్యారన్నారు, భలే పదం వేశారు ఇక్కడ. నిరంతరమైన పిరప్పు, ఇడై తోరం, ఆ మధ్యలో అంటే ఈ శరీరాన్ని వదిలి ఆ శరీరంలోకి వెళ్ళే క్షణం, అప్పుడు కూడా యమక్కు పెరుమక్కళే, మాకు గొప్ప ప్రభువులు భాగవతోత్తములే అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. మనం ఈడ వ్యాఖ్యానంలోకి వెళదాం.
247వ 48వ పేజీ 4ஆம் பாட்டு. அவனுடைய ஆபரண சோபையிலே தோத்திருக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு శేషభూతరాన அவர்கள் எனக்கு స్వామిగళెంగరార్. ఈ మొట్టమొదటి వాక్యం ఉంటుందండి, సారాంశాన్నంతటిని ఒక్క వాక్యంలోకి తీసుకురావడమేమో ఎంత కవర్ చేసేస్తుందో చూడండి. అవనుடைய ఆభరణ శోభయిలే నెంబర్ 1. ఒక వాక్యం 5 వాక్యాల సారాంశంగా ఉంటుందండి. ఆయన ఆభరణ శోభలో తోతిరుక్కం వశపడినటువంటి వారు, రెండవది అయిపోయింది. శ్రీ వైష్ణవర్, వాళ్ళు శ్రీ వైష్ణవులు, వాళ్ళకి శేషభూతరాన అవర్గలు, వాళ్ళకి భక్తులైనటువంటి భాగవతోత్తములు, ఎనక్కు స్వామిகள், వారు నాకు భక్తులు. మొత్తం పాసురార్థాన్ని అంతటినీ కూడా చాలా ఈ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అనే కాదు అక్కడ విశేషం, అర్థవంతమైన సారవంతమైన 5 వాక్యాలు చెప్పే అర్థాన్ని ఏకవాక్యంలో చెప్పినటువంటి వ్యాఖ్యానం అన్నమాట. ఉడయ్యారందవాడయ్యన్ ఉడయ్యారంద తిరువరై పోతా పోలే ఇరుకై నడుము పుష్పించినట్లుగా ఉంది. ఇగో ఇక్కడ వచ్చిందండి ఆ మాట. నడుము అనేటువంటిది ఒక శాఖ భాగం అయితే, కొమ్మ భాగం అయితే, అది చుట్టూ పువ్వులు పూస్తే ఎలా ఉంటుందో, పీతాంబరం యొక్క కాంతి అలాగా చుట్టూ పువ్వులు పూసినట్లుగా ఉంది అని అంటున్నారు అన్నమాట. మనం ఇది ఎక్కడ చూసుకున్నామండి? ఇందులో 3వ పదిలో ముడెచ్చోదియాయ్ ఉనదు ముడెచ్చోదియాయ్ ముడెచ్చోదియాయ్, ఇక్కడ అన్నీ వచ్చేసాయండి. కిరీటము వచ్చేసింది, నడుముకు పెట్టినటువంటి పీతాంబరము వచ్చేసింది. అలాగా దేనికదే ఆ అందాలన్నిటినీ కూడా ఉనదు ముగచ్చోది మలరందదువో అడిచ్చోది నీ నిన్న తామరయ్యాయ్ అలరందదువో మన పాయింట్. పడిచ్చోది ఆడయ్యుడం పీతాంబరము కలిగి పల్కలనాయ్ ఆభరణాలు కలిగి. ఒక పాసురానికి ఒక పాసురం ఎలా రిఫరెన్స్ అవుతుంది అన్నదానికి ఇది ఎంత చక్కగా కుదిరిందో చూడండి. నేను పైంబన్ కడిచ్చోది అలరందదు, నడుముకు కట్టినటువంటి పీతాంబరమా తిరుమాలే కట్టురయ్యే, తిరుమాలే నాయన నువ్వు చెప్పవలసినది అని అడిగినట్లుగా ఇక్కడ అందమైనటువంటి భావాలు. కౌసేయ పుష్పిత కటీతటం, పట్టు వస్త్రం చేత అలంకరింపబడిన, అంటే అది పుష్పించినట్లున్న నడుము కలిగిన స్వామి. ఈ వర్ణన ఎక్కడైనా మీకు లౌకిక సాహిత్యంలో కనపడుతుందండి? నడుము పూసినట్లు ఉంది అన్న వర్ణన ఇన్ని సంవత్సరాలలో ఎక్కడైనా ఏ ఇతర సాహిత్యాల్లోనైనా కనపడుతుందా? నడుమేమిటి పూయడం ఏమిటి అనిపిస్తుంది. ముఖానికి చెప్తారు, నడుముకి చెప్పడం అనేటువంటిది చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయం. పీతాంబరధర, అక్కడ పట్టు వస్త్రం ధరించాడు. ఎలాంటి వస్త్రాన్ని ధరించాడు? పీతాంబరధర తాసామా విరభూత్. ఒక అందమైనటువంటి శ్లోకాన్ని మనకి భాగవత శ్లోకాన్ని చెప్తారు అన్నమాట. ఈ గోపికలందరూ కూడా స్వామి ఏమయ్యాడా అని చెప్పి చాలా ఆనందంలో తలమునకలైనప్పుడు ఒక్కసారి ఆయన మాయమైపోయాడు వాళ్ళని పరీక్షించడానిక అన్నట్లుగా. అలా తాను ఒక్కసారి కనిపించకుండా పోయినప్పుడు వీళ్ళకి చెప్పరా అని పట్టలేని దుఃఖం కలిగింది. ఇంకా ప్రాణాలు ఏమైపోతాయో అనే బాధపడుతూ ఉన్న సమయంలో తాసామా విరభూత్సౌరి స్మయమాన ముఖాంబుజ పీతాంబరధర స్రగ్వి సాక్షా మన్మథ. ఏమి రాశారండి నిజంగా పురాణంలో అద్భుతమైనటువంటిది. మొట్టమొదటిది తాసామా విరభూత్. ఈ శ్లోకానికి ఇక్కడ వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారు. ఎక్కడ మంచి శ్లోకాలు వచ్చినా దానిని వ్యాఖ్యానం చేయకుండా నంబిళ్ళయ్య గారు వదిలిపెట్టారు అని. ఎలాగా అది?
ஸ்ரீ பிருந்தாவனத்திலே உலாவா நிற்கச் செய்தே அவர்கள் పడుమలమా పుక్కాన్గైకాగ మరయ్య నిండ్రాన్. వాళ్ళ ఆనందం ఉన్మస్తకం అయిపోయినప్పుడు ఒక క్షణం అని అలా మాయమైపోయాటండి. ఇని ఇవర్గల్ తరిక్క మాట్టారుగల్ ఎన్ను తోత్తిన వారే వందు తోత్తినాన్. అబ్బే వీళ్ళు నేను లేకపోతే బ్రతకలేరు అనుకున్నారు. ఎప్పుడండి? మనకి ఎంత ప్రసిద్ధ పద్యాలండి రోజు చదువుకునేవి. నీ వడవిన్ పగల్ తిరుగ నీ కుటిలాల కలాలితాస్యమిచ్చావది చూడకున్న నిముసంబులు మాకు యుగంబులైతనున్ కావున రాత్రులైన నిన్ను కన్నులనెప్పుడు చూడకుండా లక్ష్మీవర రెప్పలడ్డముగ చేసే విధాత అదేల క్రూరుడై. ఏం భావం అండి! పగలంతా అడవికి వెళ్ళిపోయావు, ఫోన్లే రాత్రి అలా దగ్గర కూర్చుని చూద్దామంటే ఈ రెప్పలేమిటయ్యా ఇలా మూసుకుపోతున్నాయి, రెప్పలు అడ్డముగ చేసే అంత బాధపడిపోయేవాటండి. వీళ్ళని అడగచ్చు, వీళ్ళని అడగకూడదు, ఇది ప్రాణం ఉన్నవి ఇవి ప్రాణం లేవు అన్న ఆలోచన కూడా లేకుండా పొదరిళ్ల దగ్గరికి వెళ్ళి నల్లనివాడు పద్మనయనంబులవాడు కృపారసంబుపై చల్లెడివాడు మౌళి పరిసర్పిత పింఛమువాడు నవ్వు రాజిల్లెడు వాడొకడు. ఎంత మంచి పదము! నవ్వుతూ ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఇక్కడ పాసుర శ్లోకంలో కూడా స్మయమాన నవ్వుతూ కనపడ్డట్టండి. ఒకసారి ఒక్క నవ్వు అవతల వ్యక్తిని ఎంత ఆనందపరుస్తుందో చెప్పేటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని ఇస్తారు ఇక్కడ. అందువల్ల మీ పొదల మాటున లేడు కదమ్మా చెప్పరే అని కమర్ పిళంద విడత్తే ஒரு పాట్టం మజై విజందా పోలే ఇరక్కై. బీటలు వారిన నేలలో ఒక దిక్కు వర్షం కురిసినప్పుడు అది ఎంత ఆనంద పారవస్యం చెందుతుందో గోపికల హృదయాలు అంత ఆనందపడ్డాయి స్వామిని దర్శించినప్పుడు. ఎలా కనపడ్డాడు? స్మయమాన ముఖాంబుజ தன்னையுடைய செல்லாமையுண்டானால் பின்பிவன் முகம் ఇరుక్కంబడి ఇరుపోలే కాణం. చూసారా, నేను క్షణం కనపడకపోతే ఎలా అయిపోయారో చూసారా అని నవ్వుతున్నాడా అన్నట్లుగా నవ్వుతూ వాళ్ళని పలకరించాటండి. ముఖం మీద నవ్వు అనేటువంటిది భగవంతుడి వరంటండి. ఇక్కడ చెప్తారు అవతల వాళ్ళని నవ్వుతూ పలకరించాలి అని. మన పలకరింపులోనే మన మనస్సు వచ్చారా రండి అయిపోయింది, వచ్చి పడ్డాడురా దేవుడా అయిపోతుంది. మన పలకరింపులో చక్కగా తెలుస్తుంది. స్మయమాన ముఖాంబుజ பீதாம்பரதர இவன் பக்கல் இடைப்பெண்கள் நெஞ்சில் பிறந்த பிரணய ரோஷத்தால் உள்ள மரமெல்லாம் మారుంబడియాయి తుడైవాయి పిరప్పదు. కనపడకుండా పోయేటప్పటికి ఒక్కొక్క గోపికకి కోపం వచ్చేసింటాడు. కనపడిని ఆ జబ్బ పట్టుకుని లాక్కు వెళ్ళి ఏం చెయ్యాలో అది చేస్తా అని ఇలా కోపంగా ఉన్నప్పుడు నవ్వుతూ కనపడ్డాట. ఆ నవ్వు ఆ పీతాంబరం చూసేటప్పటికి ఈ కోపం ఎట్నుంచి ఎలా పోయిందో అసలు పోయినట్టే తెలియలేదు. అంతకంటే ఎక్కువ వీళ్ళు నవ్వేస్తున్నారు. నవ్వు అనేది అంత ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. అక్కర్లేని చోట నవ్వకూడదు. నవ్వు 4 విధాలు చేయటం అని అవతల వాళ్ళు ఏదో బాధపడుతుంటే హిగి అన్నాం అనుకోండి, మనం చూసి నవ్వారు అని వాళ్ళకి ఖర్చు వస్తుంది, దాంట్లో గొడవలు వస్తాయి. జీవితం అంతా నన్ను చూసి నవ్విందని ద్రౌపది ఒక్కసారి నవ్వేటప్పటికి మహాభారత యుద్ధం జరిగింది కదండి. అందువల్ల అక్కర్లేని నవ్వులను కాదండి నవ్వడం, ప్రేమ పురస్సరంగా ఆదరించడము అనేటువంటిది నవ్వు మగం చిరునవ్వుతో మాట్లాడు. నా మొహం ఇంతే అనకూడదండి. ఎందుకు అంతేలా ఉండాలి? కొంచెం నవ్వు తెచ్చుకుని మాట్లాడొచ్చు కదా అంటున్నారు ఇందులో. మరమెల్లా మారుంబడి, నా మాటలు కాదు ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో, లోపల ఉన్నదంతా మారిపోయేలాగా అంటే ఆ ఆనందాన్ని చక్కగా ముఖంలో చూపిస్తూ వాయు పెరుపెదు నంజుగళిల్ పిరంద పుణ్యెల్లాం తీరందు, మనసులో ఉన్న బాధంతా పోయేలాగా ఒక్క నవ్వు నవ్వితే అంత ఆనందం అవతల వాళ్ళకి కలుగుతుందంటే ఏమన్నా ఖర్చు పెట్టాలండి దానికోసం? హాయిగా నవ్వుతూ పలకరించవచ్చు కదా. ఎత్తోడే పడిపోరంబడియా ఇత్తెరెప్పదు
படிச்சோதி ஆடையோடும் పల్కలనాయ్ నేను పైంబొల్ కడిచోది కలందదువో. ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నాం కదా, ఆ పాసురాన్ని ఇక్కడ మనకి రిఫరెన్స్ గా ఇచ్చారు. ఏ కాంతి ఏది అయింది అన్నప్పుడు పీతాంబర కాంతి నడుము కాంతి పీతాంబరమా అంటే అలా వెలిగిపోతున్నాడు స్వామి అని చెప్పడం. ఎన్నెదువే పడిపోరిందిరెక్కమరే సాక్షాన్ మన్మథ మన్మథ. చాలా అందమైన పదం అండి. మన్మథ అనే పదం చాలా అందమైన పదం. మాం మద్దనాతీతి మన్మథ అంటారు. మనస్సుని కలచి వేసేవాడు అని అర్థం. ఏదైనా ఒకటి పొందాలి అంటే అది పొందేదాకా మనస్సు స్థిమితం లేకుండా చేస్తాడు కాబట్టి వాడికి మన్మధుడు అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. ఆ మన్మధుడి మనస్సుని కూడా కలిచి వేసేవాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. తండ్రి అందంలో 1000వ వంతే కొడుకు మన్మధుడికి వచ్చిందండి. తండ్రి అంత అందమంతా రానేలేదు. ఆ అందాన్ని చూసి అబ్బా నాన్నగారు అంత అందంగా నేను లేనే అని కొడుకు అనుకునేలాంటి సౌందర్యంతా తండ్రిది. పుంసాం దృష్టి చిత్తాపహారిణం. దీన్ని ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నాం మనం. రాముడి యొక్క సౌందర్యాన్ని చూసి ఆడవాళ్ళు కాదండి, మగవాళ్ళు కూడా అబ్బబ్బబ్బా ఇంత అందమేట్రా బాబు వీడు అని మనస్సును దోచుకునేలాంటి అందం కలిగినటువంటి స్వామి అటు రాముడు గాని ఇటు కృష్ణుడు గాని. கண்ணிகையன் கோரை உடை அழகுமேலே எழிவீசி போகா நிற்க நடுவே வழி பறித்த கொள்ளும் తిరుకజుత్తికల్ ఆభరణం. చాలా అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం చేశారు. ఏమిటి అంటేట ఆయన పీతాంబర ధరహ అనేటువంటిది. ఈ పీతాంబర శోభను చూసి అబ్బా ఎంత బాగుందో అని మన కళ్ళు అక్కడ ఉంటే దారి మళ్ళించి ఆ పదం ఎలా రాశారో చూడండి. అక్కడ తళవు సౌందర్యத்திலே நிறைத்து నడువే వజి పరిత్తు కొళ్ళం తిరుక్కజిత్తిల్ ఆభరణం. ఆ దారి మళ్ళించి నీ కళ్ళు అక్కడ ఆగిపోయాయంటి, పైకిరా అని మళ్ళించి తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ తన వైపు ఆకర్షించుకునేటువంటిది కణ్ణిగై కంఠాభరణము. అంటే నడువు మీద నుంచి దృష్టి అలాగా పైకి వెళ్ళి మెడలో ఉన్న హారం మీదకి పడింది అనేటువంటిది. ఎవరై మడిపడెత్తుకొండు పోయి కళవు సౌందర్యత్తులే నిరుత్తు. ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి పీతాంబరం నుంచి కంఠహారం దాకా వెళ్ళి ఆ కంఠ హారం యొక్క ఆనందాన్ని చూస్తూ అక్కడ ఉండిపోతే అక్కడ ఇంకోటి అందమైన చెప్తారు. ఏంటే ఒక సముద్రం అల వచ్చి అలా కొట్టేసినట్లుగా ఈ ఆనంద కాంతిట ఒక్కసారి కిందకు తోసి ఆ మలనూలు చూడు ఎంత అందంగా ఉందో అనిపిస్తుందిటండి. అంటే దృష్టి అటు కంఠహారమా, ఇటు మలనూలా, లేకపోతే ఇటు పీతాంబరమా, ఇటు వనమాల, ఏది చూడాలో తెలియకుండా ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసేంత సౌందర్యము కలిగినటువంటి వాడు. ఇవి మనం మన ఇంట్లో ఉన్న ఒక చంటి పిల్లాన్ని ఊహించుకుని వాడికి కాళ్ళకి గజ్జెలు కట్టి ఆ గజ్జెల్లో కూడా మువ్వల్లాంటివి కట్టి మళ్ళీ గల్లు అనేవి కట్టి, పూర్వం పెద్దవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు 4 రకాలు పెట్టుకునేవారండి కాళ్ళకి. గొళ్ళాలు ఒక దాంట్లో ఒకటి రింగుల్లో రింగు వేసి గొలుసులు అనేటువంటివి అవి కట్టుకునేవారు. కడియాలు పెట్టుకునేవారు. వాటిపైన మువ్వలు పెట్టుకునేవారు. వాటిపైన ఉట్టి మువ్వలు సవ్వడి కానివి సవ్వడయ్యే గజ్జలు 4 పెట్టుకునేవారండి. నేను ప్రత్యక్షంగా మా అత్తగారు ఇవన్నీ పెట్టుకోవడం చూసా. 4 రకాలు. అసలు ఆ పాదాలు పడుతుంటే ఒక లక్ష్మీదేవి నడిచి వస్తోందా అన్నంత అలంకారాలు మనకి కనిపిస్తాయన్నమాట. ఊడైనా నినం అరై నూల్వడం. నూళ్ళంటే యజ్ఞోపవీతం అని. నూలంటే యజ్ఞోపవీతం. కజుత్తే కట్టళయ్యాగ అనుభవయా నిற்க కంఠగతమాన సౌందర్య తరంగంగల్. ఆ అలలు అలా కాంతుల యొక్క అలలు కీజే పోర. కళ్ళు అక్కడి నుంచి కొంచెం కిందకి రండి. కీజే పోర వీస నడువే నిన్ననుభవిక్కిరార్. అసలు
ఆ మొల నూలు చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో. అంటే ఎక్కడైతే అక్కడే రావణాసురుడు అన్న పదాన్ని వాల్మీకి చాలా అందంగా చెప్పాడు. ఏది చూస్తుంటే అక్కడే కళ్ళు లగ్నం అయిపోతున్నాయి అంటాం, అంతవరకే మనం తీసుకుంటాం. అలాగా పరిమాళ్ళ యొక్క అందంలో ఏది చూస్తే అదే, అబ్బా ఎంత బాగుంది ఎంత బాగుంది అని. పుడయ్యారు పొన్నోలినన్, నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. తాను కిడంద పక్కత్తుకు வேறாரோ ஆபரணம் வேண்டாதே காலமேகத்திலே மின்னினா போலே இருக்கிற திரு యజ్ఞోపవీతత్తై హుడయ్యవన్. నేనుండగా ఇంకో ఆభరణం ఎందుకు అంటుంటండి యజ్ఞోపవీతం. నేను ఒక్కతినే ఉంటాను, మీరందరూ వెళ్ళిపోండి, పక్కలకి వెళ్ళిపోండి, నా అందం చూడాలి అంటుంది టండి యజ్ఞోపవీతం. అంత అందంగా మెరిసిపోయేది అని. అయితే సరే, ఇప్పుడు అసలు యజ్ఞోపవీతాలు ఎక్కడున్నాయి, ఎవరు పెట్టుకుంటున్నారు, ఎన్ని మేకులకి తగిలించే వాళ్ళందరూ, అసలు అది కూడా లేని వాళ్ళందరూ ఎందుకురా యజ్ఞోపవీతం అంటే వీపు దురద పెడితే గోక్కోవడానికని సమాధానం చెప్పేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు. ఇవాళ ఎక్కడ చూసినా అలా ఎడారిలాగా ఉండేటువంటి వక్షోభాగాలే తప్ప యజ్ఞోపవీతాలు కనపడడమే అరుదైపోయేటువంటి రోజులు. ఆ యజ్ఞోపవీతం ఒకవేళ వేసుకున్న గోపాలాచార్య స్వామి వారు గుర్తొస్తారు. ఒకసారి ఒక స్వామిని దగ్గరికి పిలిచి నేను కూడా ఉన్నా అక్కడ. ఏమిటి ఇస్తున్నారు అంటే ఇంత రిన్ సోప్ ఇచ్చారు, చిన్న రిన్ సోప్. ఇదేమిటి స్వామి ఇది ఇచ్చారు, కాస్త మీ యజ్ఞోపవీతాన్ని చక్కగా ఉతుక్కుని తెల్లగా మెరిసిపోయేలా పెట్టుకోండి, మరీ ఘోరంగా ఉంది అన్నారు. అంటే వేసుకోవడమే అపరూపం, ఆ వేసుకున్నది ఎలా ఉందో నిర్వహించడమే అపరూపం అన్నమాట. అది అలాగా యజ్ఞోపవీతం అనేటువంటిది చదువుతారు కదండి. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం, అదే ఒక ప్రజాపతి ఇది వల్ల వచ్చింది, అది ఇది ఏవో చెప్తారు కదా, అది ఒక గుర్తు. దాన్ని ఎంత బాగా వ్యాఖ్యానించారో చూడండి ఇక్కడ. ఇంత సౌందర్య సాగరத்தின் నడువే అలయ పుక్కువారే తమ కాలంబమాగ వారు నూలై పత్తినారు కాలం. పెరుమాళ్ళ అందంలో సముద్రంలో అటు ఇటు కొట్టుకుపోతుంటే చేతికి ఏదైనా ఒకటి అందితే బాగుండు ఆలంబనం అనుకున్న వాడికి ఒకటి దొరికినట్లుగా యజ్ఞోపవీతం దొరికింది. అంటే అక్కడ కళ్ళు స్థిరపడ్డాయి అని అర్థం అనమాట. ఆ అందాన్ని చెప్పడంలో కూడా వ్యాఖ్యానంలో కూడా ఒక సౌందర్యం. పొన్ముడియన్ తేర్కడవియ పెరుమానంగిరపడియే, పొన్ముడి మంచి కిరీటం, ముడిచోదియ అని వచ్చింది కదండి మనకి. ఆశ్రితర్ కాక్షేకకు ముడి కవి తిరవన్. ఎందుకండి స్వామి కిరీటం పెట్టుకుంటాడు అంటే, ప్రజలకి నా భక్తులకి సేవ చేయడంలో నేనే గొప్పవాడిని అని పెట్టుకుంటాడండి కిరీటం. కిరీటాలు పెట్టుకోవడానికి అనేక అర్థాలు ఉంటాయి. నేను చక్రవర్తిని అని పెట్టుకునే కిరీటం వేరు. మనం చెప్పుకున్నాం, కైంకర్యంలో కిరీటం నేను పెట్టుకుంటాను అని లక్ష్మణుడు అన్నాడు అని, భరతుడు అన్నాడు అని చెప్పుకున్నామే. అలాగట ఇక్కడ భగవంతుడు నా ఆశ్రితులని రక్షించడంలో నేనే ముందుంటా అనే విషయం శోభించేలాగా కిరీటాన్ని పెట్టుకున్నట్టను. ஒரு நூலை பத்தி நின்னவர்களை அது தானே ஒரு தலை சேர்த்து విడిగై నిశ్చితమిరే. దాన్ని గట్టిగా పట్టుకునేటప్పటికీ అమ్మయ్య ఈ ఆనంద ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోకుండా నిలబడగలిగాను. ఒక్కొక్కసారి ఆనందం ఇంకా పిచ్చెక్కినట్లు ఆనందం కలిగిపోయి ఏమైపోతున్నామో తెలియదు. దుఃఖం వస్తే ఎలా వస్తుందో ఆనందం కూడా అలాగా పొంగులుగా వస్తుంది. అప్పుడు మన మనస్సుకి ఒక ఆలంబనట పెరుమాళ్ళ యొక్క యజ్ఞోపవీత దర్శనము. ఎంత చక్కగా చేస్తారండి కళ్యాణాలలో. పెరుమాళ్ళకి ఆ రామచంద్ర స్వామికి భద్రాద్రిలో బంగారు యజ్ఞోపవీతాన్ని దర్శించేటువంటి ఆ సందర్భాన్ని, ఆ మంత్రాలని, అక్కడ వ్యాఖ్యానాలు ఎంత బాగుంటాయో. పొన్ముడి స్పృహణీయమానముడి, ఆ కిరీటం కూడా ఎంత అందంగా ఉందో. అందంగా ఉంది అనడానికి ఒక మంచి పదం నేర్చుకుందాం. స్పృహణీయం, మనోహరం, అందమైనది, అద్భుతమైన పదం. మొత్తం పలకలన్నడయ్యావుడై, ఇంకా చాలా నగలు పెట్టుకున్నాడండి. అంటే ఇంకా చెప్పడానికి రాలేదన్నమాట, నేను వర్ణించలేనండి. ఇంకా చాలా చాలా వేరు ఎన్నిరంద తిరువాభరణంగళై
స్వాభావికమాగవుడయ్యవన్ చెప్పలేనన్ని లెక్కలేనన్ని ఆభరణాలు పెట్టుకున్న తండ్రి ஒரு தலை சேர்ந்தால் పెన్నయ్యల్లాం వెండనపడి అనుభవిక్కలామిరే. అసలు చూస్తూ ఉంటే ఏ ఆభరణంకి ఆభరణమే, ఏ ఆభరణంకి మత్తుం పలకలన్ మిన్మిను పరవా నిన్నదు కాణం. అంటే అలా అలా తళుక్కు తళుక్కు తళుక్కుమంటూ ఉండేటువంటి ఆభరణాలు. తిరునారణన్, ఈ పదంలో ఈ పాసురంలో తిరు అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనది అని చెప్పుకున్నాం కదండి. అమ్మ ఎన్ని ఆభరణాలు పెట్టుకుంటుంది. ఏం స్వామి నువ్వే అన్ని పెట్టుకుంటే మా అమ్మకి ఏమన్నా తక్కువ అంటారు. ఇష్ట సంపన్నురాలిందిర భార్యయే కామితార్థదుడన్న ఘనత తెచ్చే. ఎంత బాగా రాస్తారు. ఆస్తి అంతా ఆవిడిది, నువ్వేమో ఓ అందరికీ వరాలి. ఆవిడ దగ్గర నుంచి తీయడం, గుళ్ళల్లో నుంచి ఇలా ఇచ్చేయడం, ఆవిడ ఆస్తి తీయడం, నువ్వు ఇచ్చేయడం, పెద్ద నీదా ఏమన్నా అంటారు సరదాగా కాసుల పురుషోత్తమ కవి. అలాగా భట్టర్ వారు శ్రీ గుణరత్న కోశంలో ఒక అద్భుతమైన శ్లోకం రాశారండి. అమ్మవారి నగల వర్ణనం. ఇక్కడ నమ్మాళ్ళవార్లు అయ్యవారి నగల వర్ణనం చేస్తే ఎదుర్కోలలో ఇలాంటి పాయింట్స్ చెప్తారు. మా అబ్బాయి చూసారా ఎన్ని నగలు పెట్టుకున్నాడో అంటారు అవతల వాళ్ళు. మీ అబ్బాయిదేముందండి మా అమ్మాయి ముందు, మా అమ్మాయి పెట్టుకుంది చూడండి నగలు అని చదివేటువంటి శ్లోకం అన్నమాట. కనకరసన 46 అండి. శ్రీ గుణ రత్న కోశంలో 46 మళ్ళీ నెంబర్ అడుగుతారు. కనకరసన ముక్తాటాటంక హార లలాటిక మణిసరతులా కోటి ప్రాయై జనార్దన జీవికే ప్రకృతి మధురంగాత్రం జాగర్తి ముగ్ధ విభూషణై వలయ సకలై దుగ్ధం పుష్పైశ్చ కల్పలతాయద. చాలా అద్భుతంగా రాస్తారండి భట్టర్ వారు. చిన్న శ్లోకంలో ఆభరణాలు వర్ణిస్తూనే వాటికి ఒక ఉపమానం కూడా చెప్తారండి. మనుషులు ఎందుకు నగలు పెట్టుకోవాలి ఏమండి? కేయూరాణి న భూషయంత పురుషం హారాన చంద్రోజ్వల న స్నానం న విలేపన, ఇవన్నీ అక్కర్లేదు అని అంటారు కదా. ఎందుకండి నగలు పెట్టుకోవడం అని అంటేటండి, పాలు తాగేటప్పుడు కొంచెం పంచదార పలుకులు వేసుకుంటే ఆ పాల రుచే వేరని. అందువల్ల ఆ దేహ సౌందర్యాన్ని చూసేటప్పుడు ఆభరణాలనే పంచదార పలుకులు తోడైతే అబ్బో ఇంకా అందంగా మెరిసిపోతూ ఉంటారు. అందుకే కదా లోకంలో ఆభరణాలు అందాన్ని ద్విగుణీకృతం చేస్తాయి అనేటువంటిది. అలాగే ఒక శరీరాన్ని ఒక కల్పలతగా గనుక మనం పోల్చుకుంటే ఈ పెట్టుకున్న ఆభరణాలు కల్పలతకి పూచిన పువ్వుల్లా ఉంటాయి అంటారు భట్టర్ వారు. ఇందాక నంబిళ్ళయ్య గారు నడుము పూసినట్లుంది అన్నారే, ఇదే అన్నమాట భావం. ఒళ్ళు ఒక్కసారి పుష్పించినట్లుగా ఆపాద శిరపర్యంతం నగలన్నీ మెరిసిపోతున్నాయి. ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఉపమానం. శరీరం అనే వృక్షం పుష్పాలు పుష్పించినట్లుగా ఆభరణాలు మెరిసిపోతున్నాయి. ఏమండి ఏమేమి ఆభరణాలు పెట్టుకున్నారండి? కనకరసన ఆ శ్లోకంలో చెప్తారు. స్వర్ణమేఖల నడుంకి పెట్టుకునేటువంటి వడ్డాన్నం అండి. ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయండి. ఇవాళ యాడ్స్ చూస్తుంటాం, మనం షాపుల్లో చూస్తుంటాం, పెట్టుకునే వాళ్ళని చూస్తుంటాం. లక్ష్మీదేవులందరినీ అష్టలక్ష్మి వడ్డాన్నాలని మొత్తం తగిలించుకుంటూ ఉంటారు. ఈ అయోధ్య రాముడు వచ్చిన తర్వాత ఆయన పథకాలు నడుం చుట్టూ చేరిపోయి రామచంద్రుడు పట్టాభిషేకం యొక్క శేర్తిని నడుం చుట్టూ పెట్టుకోవడం. ఇలాగ 1, 2 కాదు. స్వర్ణ మేఖల కనకరసన అంటే అసలు ఈ నడుంకి ఎందుకండి ఇంత అలంకారం? ఈ దేహం యొక్క పూర్వోత్తర భాగాలని విడదీసేటువంటి సౌందర్యం నడుములో ఉంది కాబట్టి ముందు నడుము యొక్క వర్ణ అందాన్ని చెప్పారు. ముక్త తాటంక, తాటంకాలంటే చెవులకి పెట్టుకునేటువంటి దుద్దులు. అవి ముత్యాలు అవ్వచ్చు, వజ్రాలు అవ్వచ్చు, లేకపోతే తెల్లరాళ్ళు ఎర్రరాళ్ళు కలిపినవి అవ్వచ్చు. కొన్ని 100 రకాలు. ముక్త తాటంక హారాలు అవి మెడ వరకు పెట్టుకునేవా, చిన్న గొలుసులా పెద్ద గొలుసులా,
మొత్తం 4-5 అలంకారాలుగా ఉండేవా, ఎన్ని కావాలో అని ఎప్పుడు చెప్తున్నారండి ఇవి? అమ్మవారు పెట్టుకునే నగల నాటికి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇవాళ మనం చేయడం కాదు. లలాటిక, లలాటిక అంటే లలంతిక అంటారు. ఈ పాపిడ బొట్టు ఇక్కడ దాకా వచ్చి సరిగ్గా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఒక అందమైనటువంటి బిళ్ళ, పాపిడ బిళ్ళ అంటారే దాన్ని, దాన్ని ఇలా పెట్టుకుంటారు. అలాంటిది తిలకం. ఇంకా బొట్టు అయితే అదొక దివ్య ఆభరణం. అన్ని ఆభరణాల కంటే గొప్ప ఆభరణము బొట్టు అనేటువంటిది. మణిసరహ, రత్నమాలికలు, డైమండ్స్, ప్యూర్ డైమండ్స్ అండి. గళాన మంగళంగా శోభించేటువంటి ఆ అలంకారాలు అన్నీ కూడా. తులాపోటి, కాళ్ళకి దగ్గరికి వస్తామనుకోండి, ఎన్ని పెట్టుకుంటారు. ఇందాక కాలికి ధరించే 4 రకాల చైన్లు చెప్పుకున్నామే. ఇంకా వేళ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మణిమయ నూపురాలు, కొన్ని శబ్దించేవి, కొన్ని శబ్దించనివి, కాళ్ళ అందెలు, గజ్జెలు, అది చైన్ లాగా వేళ్ల నుంచి కాళ్ళ దాకా ఉండేటువంటివి. ఇంకా ముంజేతి కంకణాలు, బాహువులకి నాగాభరణాలు, ఇవన్నీ సౌభాగ్య సూచకాలు. ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందండి? వలయ శకలై, పాలల్లో చిన్న చిన్న పటిక బెల్లం ముక్కలు అమ్ముతారే, అవి కలిపితే అవి చక్కగా కలిసిపోతే వాటిని ఆస్వాదిస్తే అది ఎంత ఆనందాన్ని ఇస్తుందో. పెరుమాళ్ళ యొక్క ఈ అలంకరణ అంత ఆనందాన్ని. అందుకనే మనం శ్రీరంగం వెళ్ళినప్పుడు ముత్యాలంగి, రత్నాలంగి అని 2 సేవలు ఉంటాయండి. 2 కళ్ళు చాలు, మొత్తం అసలు అది 15 రోజులు ఉంచుతారు మనకి దర్శనం కోసమని అవడానికి. మన అదృష్టం కొద్దీ అసలు ముత్యాలంగి మెరిసిపోతూ ఉంటాడు స్వామి. ఆ రత్నాలంగి ఎర్రటి కాంతులు అలాగే జ్వాజ్వల్యమానంగా మెరిసిపోతూ ఉంటాయన్నమాట. ఎందువల్ల ఇన్ని పెట్టుకుందండి? జనార్దన జీవికే, ఆయన ప్రాణం ఆవిడ కాబట్టి, ఇవన్నీ ఆయన కోసం ఆవిడ పెట్టుకుంది కాబట్టి. జనార్దనుడు అంటే ఏంటండి? సహస్రనామాల్లో వస్తుంది మనకి కదా, సేనో జనార్దన అని వస్తుంది కదా. ఆ జనార్దన అంటే ఏంటి? లోకరక్షణకి ప్రతిబంధకంగా ఉండే జనాలని, అంటే ఆసుర స్వభావం కలిగిన జనాలని, అంటే చెడు పనులు చేసేటువంటి వారిని నశింపచేస్తాడు కాబట్టి జనార్దనుడు. అంటే లోకంలో మనం అందరికీ ఏ మంచి అర్థం తీసుకోవాలి? ఆయన జనార్దనుడు అండి, చెడుని సహించలేడు, అలా అర్థం తీసుకోవాలి. అదే మన కోపం వచ్చినప్పుడు పేరులోనే ఉందండి బాబు, జనాలను చంపేస్తాడు, అలా కూడా అనొచ్చు. ఎలా కావస్తే అలా అనుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకోవాలి? మంచిని, ఆయన ఆసుర స్వభావం కలిగినటువంటి వాళ్ళని చేసేటువంటి వాళ్ళు, నశింప చేసేటువంటి వాడు అనేటువంటిది. ఇలాగ ఇక్కడ తిరు అనేటువంటి పదము, అది ఎందైపోయింది చూసుకోలేదు. ఆ అమ్మ యొక్క ఆ సౌందర్యంతో మనం ఆ ఆనందానుభవంలో మునిగిపోయి ఇవాళకి పూర్తి చేద్దాము. ఇంకా 7 నిమిషాలు ఎక్కువే అయిపోయింది ఇవాళ. அடையார் உடையாரந்தாடையன் ஆடையன் கண்ணிகையன் உடை நாணினன் உடையார் பொன்னூலினன் పొన్ముడియన్ మత్తుం బలగలన్. మనం ఎప్పుడు పూర్వార్థం చెప్పుకుంటున్నాం, తర్వాత మన్నాడికి ఉత్తరార్థం వెళ్తాం. నడయ్యా ఉడై తిరునారణన్ తొండరు తొండరు కండీర్ ఇడయ్యార్ పిరப்பிடை తోరు ఎమక్కుయం పెరుమక్కళే. దేవేశం కోలనాదం మతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృత్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాన్. திருவருண்மால் சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீரையக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமெதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமுனி இரு கண்ணற் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடழித்தற்கே எந்த மாதவர்
பற்பனாபரியவரருளாளர் திருவடியுன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்பன் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே శ్రీశైలే సదయా పాత్రం భీమత్యాదిగుణార్ణవం యతీంద్రప్రవణం వందే రమ్య ஜாமாதரம் மனம் வாழி திருவாய் மறிப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மனவாழ மாமுனிவர் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மறிப்பிள்ளை மாலினத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிரகாகில திரவட வேத ரகஸ்ய ஜாதம் శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనూభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవర్లుమహం శ్రీమద్వేంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంసరే దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.